बीदर शहर के स्टेडियम में 70वां कर्नाटक राज्योत्सव समारोह। बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंड्रे ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। नमस्कार, स्वागत है आपका केपी न्यूज 24/7 की अपडेट में। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आज सुबह बीदर शहर के नेहरू स्टेडियम में 70वें कर्नाटक राज्योत्सव समारोह में बीदर जिला प्रभारी मंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर स्वीकार किया। उसके बाद मंत्री ईश्वर खंड्रे ने संबोधन किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बीदर जिले में बसव कल्याण है। बसवादी शरण के चरणों के स्पर्श से पवित्र हुई एक पवित्र भूमि। नानक झीरा गुरुद्वारा है, महमूद गावन मदरसा है, नरसिम्हा स्वामी झरना है, पापनाश मंदिर भी है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई बहन की तरह रहते हैं। उन्होंने कहा कि अन्य भाषाओं के प्रभाव के बावजूद मैं खुशी के साथ कहना चाहूंगा कि सीमावर्ती जिले बीदर में कन्नड़ जीवित है, विकसित हुई है और चमक रही है। कर्नाटक में विविध संस्कृति और जीवन शैली है। कर्नाटक जो एकता की भूमि है, में सभी लोग सद्भाव से रह रहे हैं। सभी धर्मों के सामंजस्य और सद्भाव ने यहाँ घर बना लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य के कई लोगों ने विभाजित कर्नाटक को एकजुट करने के लिए एकीकरण आंदोलन में कड़ी मेहनत की है। कन्नड़ नाडु के उत्थान में लेखकों, वचन लेखकों और दास वर्ग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इस देश की साहित्यिक समृद्धि को बढ़ाकर कई लोगों ने समाज सुधार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि विश्वगुरु अन्ना बसवन्ना ने विश्व के प्रकाश के रूप में 12वीं शताब्दी में ही अपने छंदों के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत की थी। हमारे बीदर जिले को पिछड़े जिले का ठप्पा लगा हुआ है। हमें इस कलंक को मिटाना होगा और बीदर को प्रगतिशील जिले करुनाडु का मुकुट बनाना होगा। हमें यह हासिल करना होगा और दिखाना होगा कि हम किसी से कम नहीं। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को इसके लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। कन्नड़ लोग आक्रामक नहीं हैं, इसलिए कन्नड़ लोगों के साथ कई तरह से अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए कावेरी नदी जल बंटवारा, कलसा बंडूरी, गोदावरी और सीमा विवाद को जिंदा रखा है। कर्नाटक सरकार द्वारा लागू की गई 5 गारंटी देश के लिए एक आदर्श है। उन्होंने यह भी कहा कि इन गारंटियों से लोगों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। यह विश्वगुरु बसवन्ना की भूमि है, जिन्होंने दुनिया को सामाजिक न्याय की अवधारणा दी। उन्होंने कहा कि बसव कल्याण में 740 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक अनुभव मंडप का निर्माण किया जा रहा है। इस समारोह में विद्यार्थियों ने अनेक कार्यक्रम पेश किए। इस अवसर पर लोकसभा सदस्य सागर ईश्वर खंड्रे, विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े, विधान परिषद सदस्य भीमराव पाटिल, बीदर शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी, नगर परिषद अध्यक्ष मोहम्मद गौस, टीसी शिल्पा शर्मा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर गिरीश पडोले, एसपी प्रदीप गुंटी, नगर निगम आयुक्त रम्या रंगनाथ, जिला उप वन संरक्षक आशीष रेड्डी और अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। कर्नाटक राज्योत्सवದ हार्दिक ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಆತ್ಮೀಯರೇ, ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇವತ್ತೇನು ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತ ರಚನೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಇದರ ಮತ್ತೆ 73ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ದಿವಂಗತ ದೇವರಾಜ ಅರಸರವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಅವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ, ಈ ಭಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅನೇಕ ಜನ ಮಾನ್ಯರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಹರಿದು ಹಂಚಿ ಹೋಗಿದಂತ ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಕೊಡಗು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇತ್ತು, ನಾವು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ। ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತೇನು ವಿಜಯನಗರ ಅರಸರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಸ್ಥಾನವಿತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸುವಂತದಕ್ಕೆ 391 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಅನೇಕ ಜನರ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಏಕೀಕರಣವಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ। 19 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿದ್ದು ಈಗ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಬೀದರಿಂದ ಚಾಮರಾಜನಗರವರೆಗೆ। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಾಗಿ, ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂತ, ಈ ಚಳವಳಿ ಮಾಡಿದಂತ
ಹಲವರು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ, ಇದರ ಅಸ್ಮಿತೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂತವರು ನಾರಾಯಣ ರಾಯರು, ದುಡ್ಡಪ್ಪ ಹಳಿಕೇರಿಯವರು, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿಯವರು, ಗಂಗಾಧರರಾವ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು, ಆರ್ ದಿವಾಕರ್ ಅವರು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೌಜಲ್ಗಿ ಅವರು, ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಅವರು, ಗೋಡೂರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರು, ಎಸ್ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯದೇವಿ ತಾಯಿ ಲಿಗಾಡೆ ಅವರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ ದೇವರು ಇವತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಉರ್ದು ನಾಮಫಲಕ ಹಾಕಿ ಈ ಕನ್ನಡ ಉಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಉಳಿಸಿದಂತ ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ತದೆ. ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುರಾವ್ ಕಂಬಳಿವಾಲ ಅವರು, ಆರ್ ವಿ ಬೀಳಪ್ಪರವರು, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಾದ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆಯವರು, ಈಗ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಈ ಭಾಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಹಾಜನ್ ಸಮಿತಿ ಎದುರುಗಡೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಹಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದೇ ಕಮಾಲನಗರ್ನಲ್ಲಿ ರೈಲ್ ರೋಕೋ ಮಾಡಿ ಆಂದೋಲನ ಮಾಡಿ ಡೆಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇವರು ನಿಯೋಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈ ಭಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರೇನು ಶ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ಮರಿಸುವಂತದ್ದು. ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ಈ ನಾಡನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಇದರ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ, ಸಮಸ್ತ ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಭಾಷೆನೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಪಶುವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಈ ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಇದೆನೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಾನವನು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಅತ್ಯದ್ಭುತ. ಮಾನವನು ತನ್ನೆಲ್ಲ ಆಸೆಗಳನ್ನು, ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವನು ಪೂರೈಸುವಂಥದ್ದು ಈ ಭಾಷೆಗಳ ಮುಖಾಂತರಲೇ ಮಾತ್ರ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಭಾಷೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, 6,000ಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಭಾಷೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಭಾಷೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. 2,000 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆ ಇದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನಪ್ಪ, ಇದರ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ನಾವು ಬರೀತೀವಿ, ಬರೆದಿರುವುದನ್ನು ಹಾಗೆ ಓದುತ್ತೇವೆ. ಓದಿದ್ದನ್ನೇ ಬರೆಯಬಲ್ಲ ಏಕೈಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಿಂದಿ ನಂತರ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಂತಹ ಭಾಷೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಬಹಳ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ, ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೀರ್ತಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಲ್ತದೆ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ವರಿಗೆ ಸಮಬಾಳು ಸಮಪಾಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಸಹಿತ ಆಡುವ ಭಾಷೆ ಮುಖಾಂತರ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಏನು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವನ ಶರಣರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಅಮೋಘವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಇವೆರಡು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ 2 ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಇವತ್ತೇನು ಶ್ರೀಮಂತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಾಡು, ಗಂಧದ ಬೀಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಗಣಿಗಳಿದೆ, ಅದಿರುಗಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಾವೆಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋದಾವರಿಯಿಂದ ಕಾವೇರಿವರೆಗೆ, ಕಾವೇರಿ, ಭದ್ರಾ, ತುಂಗ, ಅನೇಕ ಜಲಾಶಯಗಳು
ಕೃಷ್ಣ ಹೀಗಾಗಿ ಹಾದು ಹೋಗುವಂತ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಇವತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಸುಮಾರು 20,000 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟರ್ ಭೂಮಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಇದೊಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ 7ನೇ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದಂತ ಒಂದು ತಾಣ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಏನು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪ್ರಭೇದಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪ್ರಭೇದಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳ ಪ್ರಭೇದಗಳು, ಕೀಟಗಳ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇರೋದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶೋಲಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ನದಿಗಳಿದಾವೆ. ಈ ನದಿಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಾವೇರಿ, ತುಂಗಾ, ಭದ್ರಾ ಇವೆಲ್ಲ ನದಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮಳೆಗಳ ಮಾರುತಗಳನ್ನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಿಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇನು IT ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ರಫ್ತು ಮಾಡುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಈ ಭಾಗದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ಅವರ ಕೌಶಲ್ಯ, ಅವರ ಪರಿಣತಿ, ಅವರೇನಿವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು IT-BT ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಯುವತಿಯರಂತಲೇ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ केपी न्यूज 24/7 के अपडेट में इस वक्त इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए अपडेट के साथ। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।